नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी जंग विच भारत चंगी स्थिति विच है ते देश इस बीमारी नाल दृढ़ता ते जोश नाल सांझे तौर ते लड़ रहा है। अमित शाह ने अज गुड़गांव च केंद्रीय हथियारबंद पुलिस फोर्स वालों रुख लगाउण दी मुहिम की शुरुआत की। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन तो बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और उन्हां दी धी आराध्या दे भी कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन हस्पताल विच दाखिल। डॉक्टरां अनुसार दोहां दी सेहत स्थिर। भारत विच हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मामलों की गिणती 8.5 लाख के नेड़े पहुंची। भारत विच 2,92,258 एक्टिव मामले मौजूद। देश विच हुण तक 5,34,621 कोरोना मरीज ठीक होकर घरीं परते। भारत विच कोरोना तो ठीक होने की दर 62.9% तक पहुंची। लॉकडाउन के चलदे दुबई ते मलेशिया च फसे पंजाबी नागरिकों को सुरक्षित भारत लिया गया। वतन वापस आए लोगों ने सरकार के इस उपराले का दिलों धन्नवाद किया। सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला अनुसार एलीमेंटरी स्कूलों के रख रखाली मनरेगा वर्करां दीआं सेवावां लईआं जाणगीआं। इंग्लैंड और वैस्ट इंडीज़ दीआं टीमां विचाले खेडे जा रहे पहले टेस्ट मैच विच वैस्ट इंडीज़ नूं जित लई 112 दौड़ां की लोड़। इंग्लैंड नूं जित लई 7 विकटां की लोड़। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी विरुद्ध जंग विच भारत चंगी स्थिति विच है ते देश इस बीमारी नाल दृढ़ता ते जोश नाल लड़ेगा। अमित शाह गुड़गांव के कादरपुर पिंड विच CRPF ऑफिसर्स अकैडमी के कैंपस विच रुख लगाउण दी मुहिम वजों एक बूटा लगाउण मगरों संबोधन कर रहे सन। अमित शाह ने कहा कि दुनिया देख रही है कि जे कोविड-19 खिलाफ किते सफलता नाल जंग लड़ी जा रही है तो वह भारत विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ लड़ी जा रही है। अमित शाह ने कहा कि इस गल का खदशा सी कि भारत वर्गे 130 करोड़ की संघनी आबादी वाले मुल्क च कोविड की चुनौती का सामना किवें कीता जावेगा। उन्होंने कहा कि भारत की 130 करोड़ जनता सारे सूबे ते हर एक व्यक्ति ने कोविड विरुद्ध जंग एक राष्ट्र के तौर पर लड़ी। अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी एक तो दूजे इंसान तक तेजी नाल फैलन वाली बीमारी है जिसने मनुखी होंद नूं ही चुनौती खड़ी कर दी है। उन्होंने केंद्रीय हथियारबंद पुलिस फोर्स CAPF होर सुरक्षा ते पुलिस बलों वालों कोरोना विरुद्ध लड़ी जा रही जंग की भरपूर शलाघा की। अमित शाह ने कहा कि इन्हां बलों ने कोविड के इस दौर च अपनी ड्यूटियां निभाउण ते महामारी विरुद्ध जंग लड़न वर्गे दोवें कामां नूं एक समय ते बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 दीआं ड्यूटियां निभाउंदिआं CAPF के 31 जवानों ने अपनी जिंदगियां वार दित्तियां जिन्हां विचों 10,000 CRPF नाल संबंधित ने। अमित शाह ने भरोसा दवाया कि इन्हां दी कुर्बानी अजाई नहीं जावेगी ते बलिदान सुनहरी अखरां विच लिखिया जावेगा। मोदी जी के नेतृत्व में ये जंग को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, इसको कोई नकार नहीं। वातावरण की रखिया च दरख्तों की महत्ता का जिक्र करदे गृह मंत्री ने इन्हां बलों के जवानों को अपील की है कि घट्टो घट्ट एक बूटे को गोद लैन और इस गल नूं यकीनी बनाउण कि इस बूटे की उदों तक रखिया की जाए जब तक ये उन्होंने कद तो लंबा नहीं हो जाता। अमित शाह ने बूटियां नूं अपने बच्चों की तरह मन के प्यार नाल अते पूरी देख रेख नाल पोसण लई कहा। उन्होंने कहा कि अज साडे सामने आलमी तपश अते ओजोन परत विच कमी की चुनौती दरपेश है। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ दरख्त ही सानूं वातावरण संबंधी चुनौतियों तो बचा सकते हैं ਅਤੇ दरख्त ही ने जो मौजूदा प्रदूषण ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। उन्होंने ਦੱਸਿਆ कि मौजूदा रुख लगाउण ਦੀ मैगा मुहिम तहत गृह मंत्रालय ने ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ उन्हां बूटिਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ जिन्हां ਦੀ उम्र 100 साल तो ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ है ਤਾਂ जो ये दरख्त कुदरत की लंबे समय तक संभाल कर सकन। हमारे आज आनंद है कि स्थान चिन्हित कर वृक्ष की जातों को तय कर और कौन सी वाहिनी कितने वृक्ष लगाएगी इसकी संख्या के साथ 1,37 लाख 1,37 लाख वृक्ष आज हमारे जवान लगाने का अभियान।
ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਰਾਧਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦਾ ਕੱਲ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਅਰਾਧਿਆ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜया ਬੱਚਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੁਲਾਰੀ, ਭਰਾ ਰਾਜੂ, ਭਾਬੀ ਰੀਮਾ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਕਿਲਾਬੇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੰਬੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ, ਹੋਮਗਾਰਡ, PRD ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 28,637 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,49,553 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 551 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 22,674 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,34,621 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2,92,258 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,46,600 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,116 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 1,34,226 ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ 1,898 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,10,921 ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 3,334 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ 29 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 29 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 707 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 25 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਫਸੇ 209 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 500 ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਡੇਟ ਪੈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਦੁਬਈ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਫਸੇ 219 ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2020 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀਕਰਨ, ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਪਖਾਨੇ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕਮ ਡੀਪੀਸੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਮਗਰੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਲੀਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਨਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਬਰ ਕਰੋ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਸੁਣ, ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸਚੇਤ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਮੂਚੜ ਖੁਰਦ ਉਰਫ ਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਖੰਡਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 55 ਵਾਰ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੰਡਨ ਸਿੰਘ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ B.Ed ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ 55 ਵਾਰ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। 55 ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, 55 ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਈ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਖੜਾ ਸਰ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਪਲੱਸ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੂਨ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, B.Ed ਤੱਕ ਪੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।